प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान स्वर्गरु बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे वाक्य ध्यान करिबा, आलोच्य प्रसंग होछि गर्वरु खर्ब जाए। गर्वरु खर्ब जाए, तार गर्व जब बढ़ी जाए तार परिणति कौन हुए जड़े लोक विषय में देखा। आज मंत्री माने, धनी लोक माने, व्यवसायी माने, जने बड़ बड़ चाकरी करती, उच्च पदर रही से गर्व एते जे से कहले न सरे। से जानती ना जे से गर्व कले कौन हुए। गर्व कले गौरव जाए। गर्व कले कौन हुए ता आज अल्प समय देखा जड़े व्यक्ति विषय, जड़े मनीष प्रति कौन है ता विषय देखा। दानिएल तार 5 अध्याय 20 एवं 21 पद। मात्र तार अंतकरण गर्वित हुए। कौन है तार अंतकरण गर्वित हुए, तार आत्मा कठिन होई। अंतकरण गर्वित हेले कौन हुए, तार आत्मा कठिन हो जाए। आउ किछि तार आत्मा तार काम करे। आत्मा कठिन हो जाए, अहंकार पूर्वक व्यवहार करते। से कौन करिवो, जहा करिवो अहंकार रे आकाश करिवो। ताकु देखिबे अंतकरण गर्वित हेले तार आत्मा मध्य कठिन हबो, आउ से अहंकार पूर्वक व्यवहार करिवो। से अपना सिंहासन रु च्युत हेला। से कौन है सिंहासन। देखो जिते जन लोकर अंतकरण गर्वित हबो, आत्मा कठिन हबो, से अहंकार पूर्वक व्यवहार करिवो, तार नेक्स्ट स्टेप कौन, सिंहासन रु से च्युत हबो, से गादी च्युत हबो। तार गौरव ताटर अपहृत हेला। तार जो गौरव ताकु जो महिमा मंडन करुथिले, तार गौरव गाथा करुथिले। आज मध्य लोक माने जो माने जहाँ नुहंती ताको सेया बोली गौरव गाथा बोलुचंती। जतले से लोकर अंतकरण गर्वित हबो, आत्मा कठिन हबो, अहंकार पूर्वक व्यवहार करिवो, तार सिंहासन से च्युत हबो। सिंहासन च्युत हबो। आज समय लोके भावुचंती मोर सिंहासन मते किए हटाइबो, मोर गादी रु मते किए हटाइबो, मोर अधिकार मते किए हटाइबो। लेखा होती से सिंहासन रु च्युत हेला, तार गौरव ताहाटर अपहृत हेला। सेतिकी नुहे, पुणी से मनुष्य संतानगण मध्यरु दूरीकृत हेला। माने से मनुष्य मान ठारू आखि भी मिसाई पारबो नहीं, से दूरीकृत हेला। तार अंतकरण पशुर तुल्य। देखंतु मनुष्य किंतु अंतकरण कौन हेला, गर्वित हेला, कठिन हेला, अहंकार पूर्वक व्यवहार करिबारु एबे तार अंतकरण पशुर तुल्य हेला। वन्य गर्दभ सहित तार बसती हेला। से कोठी बास करिवो, गोध मान सहित बसती हेला। से बलद परी तृण भोजन कला और ताहार शरीर आकाशर काकर रे तिंतिला। माने भावी देखंतु गर्वर खर्ब जाए तार एतिकी हेब। प्रथम कौन हबो, अंतकरण गर्वित जदि हेला, आत्मा कठिन हबो, से अहंकार पूर्वक व्यवहार करिवो, तापर सिंहासन रु च्युत हेबो। तापरे तार गौरव मध्य चली जीवो। एबे जो गौरव देखा जाउछि नै, ए गर्वी लोक मानकर गौरव आपण इतिहास जदि जानि छथि देखंतु को राजार गौरव रहिछि, को राजार गौरव रहिछि। जो इंग्रेज माने हम देश को शासन कले,
ତାଙ୍କର ଭାଇସରୟ ମାନେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମର ବେଣ୍ଡ ବାଜା ବାଲା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସକୁ ଦେଖିବେ ସେଇ ଡ୍ରେସ ଆଉ ଏଇ ବେଣ୍ଡ ବାଜା ଡ୍ରେସ ଏକା ଭଳିଆ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ରାଜତ୍ୱ ଖତମ ହେଇଗଲେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଇତିହାସ ସେଥିପାଇଁ ପଢିବା ଦରକାର। ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଇତିହାସ ପଢିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଆଜି ଧନକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଡ଼କୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ପାୱାରକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗର୍ବର ଶେଷ ଖର୍ବରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଗର୍ବରୁ ଖର୍ବ ଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବ ହୁଏ ତାର ଏଇଟା ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଇଏ ଗର୍ବିଆ କଣ ଭାବୁଥିଲା? ଇଏ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ମୁଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି। ଏ ମୁଁଟା ତାକୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କଲା। ମୁଁ, ତେଣୁ ସେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଗର୍ବିତ ହେଲା, ତାର ଆତ୍ମା କଠିନ ହେଲା, ଲୋକର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଲୋକର କଷ୍ଟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାର ଆତ୍ମା କଠିନ ହେଲା, ଅନ୍ତଃକରଣ ତାର ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା, ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଲା, ଗୌରବ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ସେ ଦୂରୀକୃତ ହେଲା, ଗଧମାଂସ ବାସ କଲା। ଶେଷରେ, ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି ଓ ତହିଁ ଉପରେ ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ୟାକୁ ବି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏଇ ରାଜାକୁ ବି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜା ଭାବିଲା କଣ? ମୁଁ ମୋର କଳା କୌଶଳ, ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର ଚାତୁରିତା, ମୋର ଧୃତତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ଇଏ ଭାବୁଥିଲା। ଇଏ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି କଣ? ଏଇଟା ପଳେଇଲା ପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ମତେ ବୁଝିବେ ସମସ୍ତେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ସବୁର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେ ଦିଅନ୍ତି, ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ପରେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଗର୍ବିତ ନ ହଉ, କଠିନ ନ ହଉ, ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ବକ କଲେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହବ, ଗୌରବ ଯିବ, ସେ ଗଦସ୍ଥ ରହିବ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ବି ବଦଳିଯିବ। ନଡ଼ା ଖାଇଲା ସେ ଶେଷରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବୁଝିଲେ ଭଲ ଯେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଜଣେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେ ରାଜତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏଟା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଝିଲେ, ନଚେତ୍ ଗର୍ବ କଲେ ତ ଗୌରବ ଯାଏ, ସବୁ ଯାଏ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଗର୍ବରୁ ଖର୍ବ ଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଗର୍ବ ଟିକେ ଉଙ୍କି ବି ମାରୁଛି, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଧିପତ୍ୟ ଅଛି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହିବ ବୋଲି, ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବରେ ରଣହୁଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି, ଆତ୍ମା କଠିନ ହେଇଯାଇଛି, ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ବକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ସିଂହାସନରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଜୟଗାନ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୌରବର କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।